ગાંધીનગર ખાતે કેબિનેટ બેઠક યોજાઈ. બેઠકમાં સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં ઉંમરનો બાદ દૂર કરાયો. ઉંમરનો 1 વર્ષ વધારાઈ. બિન અનામત માટે 36 વર્ષ અને અનામત માટે 41 વર્ષ કરાઈ. દાદરા અને નગર હવેલી પેટા ચૂંટણી માટે કોંગ્રેસના સ્ટાર પ્રચારકોની જાહેરાત. કોંગ્રેસે 20 સ્ટાર પ્રચારકોની જાહેરાત કરી. પરેશ ધાનાણીની કરાઈ બાદબાકી. સુરતમાં પ્રોસેસિંગ મિલો 1 મહિના માટે બંધ રાખવા વિચારણા. રો મટીરિયલના ભાવમાં થઈ રહ્યો છે સતત વધારો. વ્યારા નગરપાલિકાની ઉત્તમ કામગીરી. પ્લાસ્ટિકના વેસ્ટમાંથી બનાવ્યું બેસ્ટ. પ્લાસ્ટિકના કચરામાંથી ગાર્ડનની બેન્ચ બનાવાઈ, જેના બાદ 2 પ્રોજેક્ટ સફળ થતા નવો પ્રોજેક્ટ કરાયો શરૂ. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાએ સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા તૈયાર કરાયેલી પાર્કિંગ પોલિસી અપનાવી. પોતાની એક નવી પોલિસી તૈયાર કરશે. નમસ્કાર, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતની વિશેષ ચર્ચા સાથે આપનું સ્વાગત છે. દર્શક મિત્રો, જે રીતે છેલ્લા કેટલાય વખતથી અલગ અલગ મુદ્દાઓ પર આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, આજે એક એવા મુદ્દા ઉપર ચર્ચા કરવાની છે કે જેનું પુસ્તકનું વિમોચન મંગળવારે આરએસએસના વડા મોહન ભાગવતના હસ્તે કરવામાં આવ્યું. એમાં એમણે જે વાત કરી, જે નિવેદનો કર્યા, એના મામલે અત્યારે ચર્ચા કરવાની છે. અને જેનો મુદ્દો છે કે હિન્દુ મુસ્લિમની એકતાનું સૂત્ર છે, ભાગવતનું સૂત્ર છે નવું. કારણ કે એમણે જે વાત કરી, વીર સાવરકરનું પુસ્તક છે, વીર સાવરકરનું પુસ્તક છે ધ મેન હુ કુડ હેવ પ્રિવેન્ટેડ પાર્ટીશન. ઉદય મહારુકર જે વરિષ્ઠ પત્રકાર રહી ચૂક્યા છે અને ઇન્ડિયા ટુડેના એક વખત સંપાદક પણ રહી ચૂક્યા છે, તેમને હસ્તે લખેલું પુસ્તક છે. અને એમાં જે વાતો છે એના ઉપરની વાત કરી છે અને એમાં જે નિવેદન કર્યા છે એ નિવેદન ઉપર ચર્ચા કરીશું. આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે રાજકીય વિશ્લેષક અને વરિષ્ઠ પત્રકાર દિલીપભાઈ ગોહિલ, વરિષ્ઠ પત્રકાર અને રાજકીય વિશ્લેષક ભાર્ગવભાઈ પરીખ, અને આઈટીવી નેટવર્કના एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता सर. आप तीनों स्वागत है स्टूडियो में. आलोक जी, मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि कल भागवत जी ने जिस प्रकार का निवेदन किया है और उन्होंने इशारों में ही विपक्ष पे निशाना साधा है, क्योंकि इतिहास जो है अपना उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है और पेश किया जा रहा है पिछले कई सालों से. जब से आज़ादी मिली है तब से इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया है. उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि वीर सावरकर को बदनाम करने में विपक्ष ने कोई कमी नहीं रखी. उनको बदनाम किया. अब बारी है स्वामी विवेकानंद की और ऐसे कई जो दिग्गज हो चुके हैं अपने यहाँ देश में, उनके बदनाम करने के लिए भी अब आने वाले दिनों में शायद ये षड्यंत्र रचेंगे, साजिश रचेंगे और बदनाम करेंगे. तो ये जो तोड़ा मरोड़ा गया है इतिहास, वो एक्चुअली क्या है इतिहास पूरा? अभिजीत भाई, ये जो मैं 2 बातें, एक तो ये रिसर्च बेस्ड पुस्तक है उदय माहुरकर जी जिनका आपने जिक्र भी किया, वो इस समय वरिष्ठ संपादक रहे, पत्रकार रहे और सूचना आयोग हैं देश के. तो तथ्यात्मक एक पुस्तक तैयार रिसर्च करके 1-2 साल में जो मुझे जानकारी मिली है, अभी हमने पुस्तक उपलब्ध हो रही है, सब जगह पहुंचेगी शायद. उस स्थिति में इससे इस पुस्तक पर इतना विवाद, ये जिसको कह सकते हैं जो प्रतिपक्ष ने किया, बल्कि दर्शन चालक जो मोहन भागवत जी हैं, उन्होंने, जो कि मैंने उनका सुना जब आपको कार्यक्रम तैयार करने की बात सोची, तो उन्होंने ये नहीं कहा है कि भाई कोई प्रतिपक्ष और पक्ष का मामला है. उनका ये मानना था कि भारत के इतिहास को काफी समय तोड़ा मरोड़ा गया और इस इतिहास को, मतलब उस समय सत्ता में रहे या जो मार्क्सवादी जो लोग पूरी व्यवस्था में, देखिए सरकारें खाली नहीं बनाती, जो इतिहासकार थे जो मार्क्सवादी विचारों के रहे और जिनका एक अपना बायस, जिसको कहते हैं पूर्वाग्रह रहा, उस बायस ओपिनियन की वजह से इतिहास में सही तथ्य उनको नहीं पता चले. और वीर सावरकर को लेकर के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनको काला पानी की सजा हुई एतमाद के बाद, जिनके
बारे में इतना उनके बारे में प्रचार या गलत जानकारियां लोगों को दी जाती नहीं। इसलिए इस पुस्तक का एक महत्व है कि उसमें गांधी आश्रम से भी जो पत्र मिले, महात्मा गांधी ने सावरकर जी को कहा स्वास्थ्य कारणों से उनको जेल से निकलना है तो वो लिख करके दे दे कि भाई मैं स्वास्थ्य कारणों से बाहर आना चाहता हूँ। उसको ये बता दिया गया है कि वो माफी मांगी। अब वो मैंने कहा ना, अभी हम लोग सारे दस्तावेज को हमने नहीं देखे, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस तरह के विवाद अनावश्यक रूप से प्रतिपक्ष उठा रहा है। ये सत्ता और प्रतिपक्ष की बात नहीं, भारत के इतिहास या स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में लोगों को सही जानकारी मिले, ये एक बड़ा मुद्दा है। जहां तक वीर सावरकर की बात है, देखिए आरएसएस के साथ ये भी कहा जाता है साहब उन्होंने क्या किया। आरएसएस और उनके बीच में वैचारिक मतभिन्नता रही होगी, मोहन भागवत जी ने भी माना, लेकिन मतभिन्नता ऐसा है जैसे हम लोग डिबेट में बैठ करके अलग अलग राय भी रख सकते हैं, लेकिन एक परिवार एक संस्थान के साथ यदि जुड़े हैं, उसी तरह से सावरकर जी के विचार के कई विचार मिलते थे, कुछ असहमत थे। इसलिए ये, लेकिन कांग्रेस के हमारे आज और प्रतिपक्ष नेता ओवैसी खास करके उसको बड़ा एक अलग कलर दे रहे हैं। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे किसी रिसर्च के काम को उसमें यदि उनके दूसरे के पास कोई तथ्य तो उसके सामने लाकर एक वैचारिक बहस हो। एक बात अभिजीत भाई और मैं जोड़ूंगा, चूंकि हमारे और मेहमान साथ में हैं। देखिए भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद वर्षों से, मैं 71 से इस प्रोफेशन में हूँ और मैं मंडी हाउस के बाद फिरोजा रोड पर ऑफिस होता था, क्योंकि हो सकता वहाँ हो या कहीं और चला गया। लेकिन उस कार्यालय में कई बार ऐसा हुआ, उस पर मैंने स्टोरी भी की थी उस समय में, कि भाई एक किसी खास खेमे का वहाँ पर कब्जा है, उसकी वजह से इतिहास को उस तरह से तैयार करने में काम हो रहा है, या उसमें और कुछ गड़बड़ियाँ थी जो उसको तैयार किया थी। ऐसी स्थिति में इतिहास को लेकर के भी एक वैचारिक, जो लोग अधिक प्रतिबद्ध थे, विरोधी थे सावरकर जी का या हिंदू विचारधारा के संघ और बीजेपी सत्ता में, बीजेपी तो अब आई है, लेकिन राष्ट्रवादियों का प्रभुत्व आजादी से पहले भी कम्युनिस्टों का असर था, बाद में भी रहा। इसी तरह से हिंदू महासभा या सावरकर जी के विचार अपने दल के साथ भी सब लोग को स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे, वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, विचार के हों, सबका एक बड़ा योगदान रहा है। अब वो है कि सावरकर जी गड़बड़ थे, ये कहना, माफी मांग लिया था। कांग्रेस का जो या दूसरे जो नेता जो पहले मार्क्सवादी रहे हैं विचारक, उन्होंने उनको इस तरह से प्रयोग किया। ये बात मोहन भागवत जी ने कहा कि इस पुस्तक से या इस पुस्तक के बहाने से जो सामने नए तथ्य वो आएंगे। और जो आपने भूमिका में कहा था, उनका ये कहना था कि ऐसा लगता है कि वो विवेकानंद जी के बारे में या स्वामी दयानंद तो गुजरात की प्रस्तुति थी, उनके बारे में भी गलत तथ्यों को प्रचारित करने की कोशिश हो सकती है। ये नहीं कहा कि ऐसा कुछ षड्यंत्र होगा, लेकिन मुझको लगता है कि जब आप सावरकर के साथ कह रहे हैं, जैसे गांधी जी को लेकर के कई लोग ऐसे गलत बातें पहले बीच में कहने की कोशिश करते थे, इसलिए ऐसे तथ्यों को प्रामाणिक आधार पर ही चर्चा उसकी होनी चाहिए। ભાર્ગવ, તમને પૂછવા માંગીશ કે સંઘના સુપ્રીમો મોહન ભાગવતજી છેલ્લા કેટલાય વખતથી જે નિવેદનો કરી રહ્યા છે, હિન્દુ મુસ્લિમની એકતા, ભારતીયતા, રાષ્ટ્રવાદીની વાત કરે છે અને ભારતમાં વસતા મુસલમાનોને પણ તેઓ ભારતીયો છે એવી વાત કરે છે, અને જે પ્રકારના નિવેદનો આવે છે તેમાં ક્યાંક ને ક્યાંક વિપક્ષોને એવું લાગે છે કે આ ખોટી રીતનું આખું ચૂંટણી માટેનું આખું એમનું જે કહેવાય કે ચૂંટણી માટેનો માહોલ ઊભો કરવાનો, કે ચૂંટણીમાં મુસ્લિમોના મત લેવા માટેનો આખો કારસો છે ને આરએસએસને અને મુસ્લિમોને કશું લેવા દેવા નથી. પરંતુ જે પ્રકારે ગઈકાલે વિમોચન થયું પુસ્તકનું, એમાં ભાગવતે કહ્યું હતું કે સૈયદ અહેમદને મુસ્લિમ અસંતોષના જનક કહેવામાં આવે છે. ઇતિહાસમાં દારા શિકો અકબર થયા અને ઔરંગઝેબ પણ થયા, જેને ચક્ર ઊંધું ફેર્યું. અશફાક ઉલ્લા ખાનનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો, એમાં કહ્યું મર્યા પછી બીજો જન્મ પણ ભારતમાં જ લઈશ. તો એમણે જે વાત કરી છે તે ભારતની જે પરંપરા છે, ભારતની જે અનેકતામાં એકતા છે એની વાત કરી છે. તેમ છતાં વિપક્ષો કેમ કાયમ આમના નિવેદનને ઊંધા જ નિવેદન ગણીને ટીકા કરતું હોય છે? શું કહેવું તમારું? બહુ જ જો ઇલેક્શન યર છે, આમ જોવા જઈએ તો, કારણ કે આવનારા 4 મહિના પછી દેશના કેટલાક રાજ્યોની અંદર ઇલેક્શન થવાનું છે, એટલે બહુ સ્વાભાવિક પ્રક્રિયાનો ભાગ છે કે આ પ્રકારે વિવાદ ઊભા થાય, અને વિવાદ ઊભા થાય તો એ કોન્ટ્રોવર્સીના આધારે આગળ વધી શકાય. ત્યાં સુધી મને ખ્યાલ છે, ત્યાં સુધી હજી સુધી કોઈ પ્રતિપક્ષની અંદર ઓવેસી સિવાય કોઈએ બહુ જ આનો વાંધો ઉઠાયો નથી. નંબર 2 કે ઇતિહાસની જ્યારે વાત કરી, ઇતિહાસ તો જે સત્તા પર હોય
એ માણસની તરફેણમાં કાયમ લખાતો રહ્યો છે કે લખાતો રહેશે. એ આજનું નથી, અનાદિકાળથી ચાલતું આવે છે. જ્યારે રાજા મહારાજાઓનું રાજ હતું ત્યારે પણ કયો રાજા કેટલો વૈભવી હતો ને કેટલો નહોતો, એના બદલે કયા રાજાએ કેટલા કામ કર્યા એનું જ વિવરણ થતું. અને એ ઇતિહાસની અંદર જે તે શાસક પક્ષો એનો કાળી બાજુ ભાગ્યે જ દેખાડવામાં આવે છે, સિવાય કે પછી કોઈ એટલી હિંમત કરી શક્યો હોય એવા કિસ્સાઓ બહુ ઓછા છે. જ્યારે જેમ કે તમે અકબરની વાત કરો તો અકબરની આખી હિસ્ટ્રી તમે જુઓ તો ત્યાં ઘણી બધી જગ્યાએ અકબર તમને એમ દેખાશે કે જેણે હિન્દુઓને સાચવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, ધાર્મિક સ્થળો ઉપરના વેરા એણે દૂર કર્યા હતા, ધાર્મિક પ્રતિબંધો દૂર કર્યા હતા, અકબરના નવરત્નોની અંદર મોટાભાગના હિન્દુ લોકોની સામેલ કર્યા હતા. તો આ બધી વસ્તુઓ તમને જોવા મળે છે. તો એ ઇતિહાસને થોડી મરોડીને મૂકવાનો એ હવે વાસ્તવિકતા એવી છે કે ઇતિહાસને આપણે તથ્યોને જોયા નથી ત્યારે થોડી મરોડીને મૂકાયો છે કે નથી એ કહી શકવું એ બહુ અઘરું છે. કારણ કે આ બધી ઘટનાઓ છે એ કદાચ આપણા જન્મ પહેલાની થઈ છે અને આપણા ભણવામાં કે કોઈ પુસ્તકોની અંદર વંચાયેલી નથી. એટલે આ રિસર્ચ જે થયું છે એ એકંદરે ઘણું સારું છે. જેમ માવડકર ની તટસ્થતાની ઉપર આગળ ઉઠાઈ શકાય એમ નથી, કારણ કે હું એમના વર્ષોથી ઓળખું, વરિષ્ઠ પત્રકાર રહ્યા છે. નંબર 2, તમે જેમ કહ્યું કે જે પ્રકારે વિવાદ ઉભો થાય છે તો સ્વાભાવિક પ્રક્રિયાનો ભાગ છે કે ઇલેક્શન નજીક આવે એટલે વિવાદોની વણઝાર તો શરૂ કરવી જ પડે. વિવાદોની વણઝાર જો શરૂ નહીં થાય તો ઇલેક્શનની અંદર તમારી પાસે કોઈ મુદ્દા રહેશે. નંબર 3 કે અત્યારે જે પરિસ્થિતિ જે સર્જાઈ છે ત્યાં આરએસએસ જે છે તો એ આરએસએસ બહુ જ સુવિધિત છે આપણે બધા જ કે એ બીજેપીનું સમર્થક રહ્યું છે. આ સંજોગોની અંદર વધતી મોંઘવારી, કોરોના કાળની અંદર થયેલા આર્થિક નુકસાન, ઇકોનોમીની પરિસ્થિતિ, આ બધી જ પરિસ્થિતિઓને મુદ્દાઓને જો ખાળવા હોય તો એના માટેનો સરળ રસ્તો આનાથી ઉત્તમ કોઈ રસ્તો નીકળી શકાતો નથી. એટલે આ આખી વાતને મરોડીને જોવા કરતા ઇલેક્શન પ્રક્રિયાને સ્વાભાવિક ભાગરૂપે જ આ નિવેદનો બહાર આવી રહ્યા છે. ચોક્કસ. દિલીપભાઈ, તમને પૂછવા માંગીશ કે ઉદય માહુરકરના પુસ્તકનું નામ છે વીર સાવરકર, ધ મેન હુ કુડ હેવ પ્રિવેન્ટેડ પાર્ટીશન. આ સંદર્ભમાં ભાગવતે કહ્યું છે કે જે પ્રકારે ભારતીય ભાષાની પરંપરા અર્થમાં ધર્મનો અર્થ જોડનારો છે, ઉઠાવનારો છે, ભાગલા ન પાડનારો છે, અને જો એ સમય જ્યારે ભાગલા પડ્યા આપણા દેશમાં એ વખતે જો મોટેથી બોલવાની જરૂરિયાત હતી અને બધા જ બોલ્યા હોત તો ભાગલા ન પડ્યા હોત, ભારત પાકિસ્તાન એક હોત. કારણ કે પાકિસ્તાન ગયેલા જે ભારત છોડીને પાકિસ્તાન ગયા એ લોકોની પરિસ્થિતિ સારી નથી, અને જે ભારતમાં રહ્યા છે મુસલમાનો એ લોકો આજે ભારતીય છે અને એ લોકોની સ્થિતિ સારી છે ઘણી. કારણ કે ત્યાં આગળ જે પ્રકારનું વાતાવરણ છે, જે પ્રકારના એ લોકોને નિગ્લેક્ટ કરવામાં, ઇગ્નોર કરવામાં આવે છે, તેના સંદર્ભમાં વાત કરી કે ભારતને એક સર્વધર્મ સંભાવની ભાવનાવાળો દેશ તરીકે એમણે ગણાવ્યો છે. શું કહેશો તમે આ બાબતે? પુસ્તક વાંચવાનું નથી અને જ્યાં સુધી પુસ્તક વાંચી નહીં ત્યાં સુધી વિગતવાર કેવું મુશ્કેલ છે. પરંતુ ઉદયભાઈની તો સાથે અમે કામ કર્યું છે. ઇન્ડિયા ટુડે અંગ્રેજીમાં હતા અને ઇન્ડિયા ટુડે ગુજરાતીમાં સાથે કામ કર્યું છે. એ સાવરકર માને છે, એમના જમણેરી વિચારો શું છે એ બધા પરિચિત છું. અને એટલે એ બધું મને ખ્યાલ છે. પણ પુસ્તકમાં એમણે જો સાબિત કરવાની કોશિશ કરી હશે આ વાત, તો એ કેટલી સાબિત કરી શક્યા હશે એ આપણે પુસ્તક જોઈને કેવું પડે. કારણ કે ભાગલા અને એના કારણો એના વિશે અઢળક લખાયું છે, બંને બાજુનું લખાયું છે, અને આપણા માટે સમજવું મુશ્કેલ છે કે નિષ્કર્ષ આવવું મુશ્કેલ છે. ભાગલા ટાળી શકાયા હોત એ કેવું થોડુંક અઘરું છે. મારો જે મર્યાદિત અભ્યાસ છે એને આધારે, કારણ કે એના બીજ બહુ પહેલાથી રોપાઈ ગયા હતા અને મૂળભૂત રીતે એ વાત થોડી કરી છે. લગભગ એ બંને જમણેરી અને ડાબેરી બંને બાજુના લોકો સ્વીકારતા હોય છે કે અંગ્રેજોએ જોયું કે આપણે અહીંયા રહેવું હશે તો હિન્દુ મુસ્લિમને લડાવવા પડશે. એટલે હિન્દુ મુસ્લિમને લડાવવાનું કામ મૂળભૂત રીતે કર્યું હતું, એમાં અંગ્રેજોએ એને હવા આપી છે, એને કારણે એક રોપાઈ ગયો હતો. પણ સાવરકર રોકી શક્યા હોત એમણે દલીલો કરી છે, કારણ કે બહુ એને અભ્યાસ કર્યો છે સાવરકર વિશે. એટલે પુસ્તક વાંચાવેલા હું કોઈ કોમેન્ટ નથી કરતો, પણ ઓવરઓલ આપણે જોઈએ તો ભાગલા રોકી શકાય એવી સ્થિતિ નહોતી. અને એટલા કારણે આપણે યાદ રાખવું પડે કે સરદાર પટેલ અને બાકીના લોકોએ ગાંધીજીને એક બાજુ કરીને પણ ભાગલાનો સ્વીકાર કરી લીધો હતો. એમણે હવે ગાંધીજીને કહ્યું કે તમે તમારું કામ કરો, હવે આપણે આગળ વધવું પડશે, નહીં તો આમાંથી આપણે નહીં નીકળી શકીએ.
એટલે કંઈક એવી પરિસ્થિતિ આવીને ઊભી થઈ હશે કે ભાગલાને રોકી શકાય એમ હતા. એટલે એ બહુ, એટલે મેં કહ્યું પ્રમાણે હું પણ એનો કોઈ નિષ્કર્ષ આપી શકું એવું એવી સ્થિતિમાં અમારો એટલો અભ્યાસ નથી. પત્રકાર તરીકે મારો જેટલો અભ્યાસ હોય એટલો અભ્યાસ છે, પણ ઓવરઓલ ભાગલા રોકી શકાય નહોતા એ સ્થિતિ હતી. અને એમાં સાવરકરને કારણે રોકાઈ શકાય એવો તેમણે જો એની પાછળનું મને એ લાગે છે લોજિક કે આપણે બધા જાણીએ છીએ કે એમણે મૂળભૂત રીતે હિન્દુ રાષ્ટ્રની જે વાત, હિન્દુત્વની વાત કરી અને બે રાષ્ટ્ર છે એ વાતની જે વાત કરી, જેમાં સાવરકર કહેતા, પણ તો એની સામે મુસ્લિમો એ અલગ કોમ છે એવું કહેનારા પણ આપણે ત્યાં હતા. કોણે પહેલા કહ્યું, કોણે શરૂઆત કરી, અથવા તો કોઈની શરૂઆત કરી એને કારણે રિએક્શન આવ્યું, શું થયું, એ બધા વિશે બહુ ચર્ચા થઈ છે. અને આપણે આ એક ડિબેટમાં એને વિશે કહી શકીએ એમ નથી. એટલે પુસ્તક વાંચીને જ કહી શકીએ, પણ એમણે કહી હશે દલીલો કે જે કહી શકું, પણ એના એ બાને જે સાવરકરની ચર્ચા થઈ મને લાગે એ મહત્વની છે. કારણ કે જે રીતે ભાગલા વિશે આપણે કંઈ સ્પષ્ટ ન કહી શકીએ એ રીતે સાવરકર વિશે પણ તમે એક ચિત્ર સ્પષ્ટપણે ઉપસાવવું બહુ મુશ્કેલ છે. કારણ કે એમના જીવનમાં પણ બહુ સ્પષ્ટપણે બે ભાગ પડી ગયા છે. એક જેલમાં ગયા એ પહેલાનો ભાગ અને જેલમાં ગયા પછીનો ભાગ, અને માફી માંગીને બહાર આવ્યા એ પછી. આગળનું એમનું જે જીવન હતું એ કોઈને પણ માટે પ્રેરણારૂપ હતું. આઝાદીની લડત માટે, દેશભક્તિ માટે સાવરકરે જે કંઈ કર્યું એ કોઈને પણ પ્રેરણા આપી શકવું હતું, અને એ વાતનો કોઈ ઇનકાર ક્યારેય કરી ન શકે. એ પછી જે કંઈ થયું એમાં બહુ બધા વિવાદો થયો. કારણ કે તેમણે આઝાદી લડતમાં ભાગ પણ ન લીધો, ગાંધી અંગ્રેજોનું એ વર્સાશન પણ લેતા હતા, અને બહુ બધી બાબતો છે. પણ આપણે યાદ રાખવું પડે કે એ પછી ઇન્દિરા ગાંધીએ પણ સાવરકર વિશે સારી વાત કરી છે. સાવરકરનો ઓલમોસ્ટ ભલે થોડો ઘણો વિવાદાસ્પદ એને મહત્વના, આપણે એક મહત્વના વ્યક્તિત્વ તરીકેનો સ્વીકાર પણ થયો છે, એનો પણ ઇનકાર ન કરી શકાય. પણ હવે આપણે ત્યાં સુધી ડાબેરીઓ છે અમુક રીતે વિચારે, જમણેરીઓ છે અલગ રીતે વિચારે, અને ભાર્ગવે તો વિવાદમાં જ આખી સાર આવે છે જેની જે જીતે એનો ઇતિહાસ હોય. અત્યારે જમણેરીઓ સત્તા પર છે એટલે આ બધી વાતો પ્રબળપણે બહાર આવી રહી છે. શરૂઆતમાં મધ્યમ માર્ગે તો ડાબેરીઓનું વર્ચસ્વ હતું. જયારે નવી નવી આપણે આઝાદી મળી પછીનો જે આખો ગાળો હતો એ વખતે ડાબેરીઓનું વર્ચસ્વ હતું. કોંગ્રેસ ઉપર પણ ડાબેરીઓનું વર્ચસ્વ રહ્યું છે. એને કારણે જે કઈ ઇતિહાસ લખાયો કે જે કઈ થયું બધા પણ ડાબેરી પ્રભુત્વ હતું. હવે એ વખતે પણ કંઈક ખોટું થયું એટલે હવે જમણેરી લોકો આવ્યા જે પણ કંઈ ખોટું થયું એ લોકો એવું કહ્યું કે ત્યારે ખોટો ઇતિહાસ લખ્યો હતો એટલે હવે અમને ખોટો ઇતિહાસ લખવા દો. એટલે હવે જમણેરીઓ ખોટો ઇતિહાસ લખવા માંગે છે તો એ પણ આપણે ન કરી શકીએ. આજે ગોડસે માટે જિંદાબાદ બોલાતું એ આ દેશમાં જયારે જમણેરીઓ સત્તા ઉપર ત્યારે શક્ય બને. એટલે આટલી બધી કરુણ સ્થિતિ આ દેશની કે ગોડસે જિંદાબાદ બોલવામાં આવે. એક હત્યા કરનાર વ્યક્તિને એની મહિમા મંદ થાય અને સરકારમાંથી ન કોઈ પગલા લેવામાં આવે, ન બોલવામાં આવે, એ આ દેશમાં એ શક્ય નથી. જમણેરીઓને જે કરવું એ કરે. ડાબેરીઓ ઇતિહાસને ગમે એ કરવાની કોશિશ કરી, ઇતિહાસને વિકૃત કરી શકાયો નથી. જમણેરીઓ ગમે એટલી કોશિશ કરી લે એ ઇતિહાસ વિકૃત નથી થવાનો. આ દેશની પ્રજા ડાબેરી અને જમણેરીથી અલગ રહીને વિચારનારી છે, સત્યને એમાંથી પારખી લેનારી છે. એ ઇતિહાસ એ જ આખી સાચી વાત આવવાનું છે. એટલે જે જૂની વાત કરી એમણે કે સાવરકરને બદનામ કરવા માટેની કોશિશ થઈ, તો હવે નહેરુને અને ગાંધીને બદનામ કરવા માટેની કોશિશ ચાલતી જ આવી છે આટલા વર્ષોથી, પણ એ સફળ નથી થવાની. તમે ન સાવરકરને બદનામ કરી શકો, ન તમે નહેરુ, ગાંધી વગેરેને બી તમે બદનામ કરી શકો, એટલે શક્ય નથી. ખાલી એક વાત ઉમેરી દઉં આગળ જતા કે એમણે બે વાત કરી કે સાવરકર વિશે બહુ લખાયું છે. મને લાગે છે સાવરકર વિશે બહુ લખાયું છે. એમણે બીજી વાત કરી બી બહુ અગત્યની છે કે એકેડેમિશિયનોને ચર્ચા કરવા દો, અને આલોક જે કહ્યું વાત સાચી છે, એકેડેમિશિયનોને ચર્ચા કરવા દો, એ લોકોને વિશ્લેષણ કરવા દો, એમાં રાજકારણને વચ્ચે ન લાવો, અને જે જૂના વ્યક્તિત્વો એના વિશે થઈ શકે. સાવરકર વિશે ઘણું બધું લખાયું છે. હાલમાં સાવરકરે લખીને પેલા બીજા બે પુસ્તક આવ્યા એનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે. એ સિવાય એમણે 3 નામ લીધા, વિવેકાનંદ, દયાનંદ સરસ્વતી અને અરવિંદ. હવે એમને બી બદનામ કરવામાં આવશે એવું કહ્યું કે માને બહુ વાત કરે ઉતરતી નથી. એ બંને એ ત્રણેય વ્યક્તિત્વની કોઈ વિવાદ થઈ શકે એવું મને લાગતું નથી. બીજું દયાનંદ વિશે સંઘના ટેકેદારો શું માને છે એ જે જાણે છે તો જાણે જ છે, કારણ કે તો વેદની વાત કરતા હતા અને બહુ બધા જે આપણે ત્યાં દૂષણ ઘૂસી ગયું છે આપણી પરંપરામાં એનો પણ વિરોધ કર્યો હતો. તો એ પરંપરા વિશે શું માને છે સંઘના ટેકેદારો એ ઘણા જે જાણનારા તો જાણે જ છે. એટલે હવે આજે દયાનંદ પણ એમને નામ લીધું કે થોડીક નવાઈ લાગે એવું પણ છે, પણ એની આખી કહેવાનો વાત એ છે કે આ બધી ચર્ચાઓ છે એ વિદ્વાનો વચ્ચે થવા દેવી જોઈએ. અને જયારે બંને બાજુનો ડાબેરીઓ પોતાનો વિચાર રજૂ કરે તો એની સામે જમણેરીઓને પોતાનો વિચાર રજૂ કરવાનો એટલો જ અધિકાર છે. એમનો વ્યૂ પોઈન્ટ પણ આવવો જોઈએ અને બંનેના વ્યૂ પોઈન્ટ આવે અને એ એકેડેમિક એની ચર્ચા થાય અને એ રીતે ચાલે, એમાં રાજકારણ આપણે વચ્ચે ન લાગે, એ જ સૌથી ઉત્તમ બને.
ચોક્કસ આલોકજી मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सावरकर वीर सावरकर जो प्रभावित थे स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और अरविंदो से, तो जिस तरह से भागवत जी ने बताया कि इन तीनों से प्रभावित है थे वीर सावरकर और उसके कारण उनको बदनाम किया गया है, उनको बदनाम कर रहे हैं विपक्ष, तो आने वाले दिनों में जिनके प्रभाव से वीर सावरकर काम कर रहे थे या वो चल रहे थे, जिनके प्रभाव में थे, तो उनको भी बदनाम करने की ज़रूरत विपक्ष कर सकती है। तो इसका मतलब क्या निकाल सकते हैं हम लोग? देखिए अभिजीत जी, जैसे हम कह रहे थे और अभी दिलीप भाई ने भी इस बात को कहा कि ये जो मुद्दा इसको पॉलिटिकल बनाया जा रहा है, ये आप देखिए कि रामायण जो है, वाल्मीकि रामायण की कई बार कई ढंग से लिखी गई, और बल्कि इंडोनेशिया की अलग रामायण मिलेगी आपको, कुछ दूसरे देशों में अलग रामायण मिलेगी। तो ये भी एक हो सकता है कि उसमें तथ्य वो तो बने, वो तो बड़ा ही धार्मिक उसके साथ आस्था जुड़ी हुई है। कालिदास के बारे में कहा जाता है भाई कालिदास कहाँ के थे, इसमें भी आज तक ये लोग कहते हैं उज्जैन के थे कि कश्मीर के थे, सब अपना अधिकार मांगते। इसी तरह सावरकर जी का तो ताजा इतिहास है, ऐसे इतिहास जो प्राचीन थे उनमें से कुछ चीजों पर आपको समझ में आता है। इनमें तो काला पानी यदि अंडमान में वो रहे, और जैसा अभी कहा गया कि ये ऐसा ही है कि कोई शैक्षणिक यदि विवाद हो, दूसरे के पास कोई दस्तावेज हो, दूसरे बांसवादियों के पास या जो विचारों से असहमत हो, वो यदि कहते कि नहीं साहब ये गांधी जी का ये पत्र, जब जैसे उदय बावड़कर की किताब में जो बताया गया है कि बाकायदा वो पत्र भी दिया गया है या गांधी जी ने जो लिखा था, जो सलाह दी गई, अब उसको, और मैं मानता नहीं कि ऐसा नहीं कि ऐसे पत्रकार जो गंभीरता से, उनके साथ एक और जो रिसर्च स्कॉलर थे जिन्होंने काम किया है, उन्होंने कोई ऐसा उसको जाली दस्तावेज तो उसमें रख नहीं दिया होगा। उसको चैलेंज कोई करे कि भाई ये पत्र ऐसा गांधी आश्रम में था ही नहीं, तब तो समझ में आता है। इसी तरह से ये भी सही है कि महापुरुषों के बारे में आप चर्चा करते हैं। देखिए स्वामी दयानंद जी का आपने नाम लिया, उनको भी तो जहर, उनको तो कांच मिला करके, चूंकि वो आर्य समाज में मूर्ति पूजा के विरोधी थे, जो आलोचक थे कि ईश्वर एक है, और उस हिसाब से तो आप, अब ये सही है कि आप उस हिसाब से, तो उस समय भी उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई थी, तो ये आज उसको पॉलिटिकल रंग न दिया जाए, यही मोहन भागवत जी का एक इनडायरेक्टली जो कहना है कि भाई आप इनके पीछे हर चीज में दुष्प्रचार, उनके जो उनके अच्छे काम हैं, जब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के, उसमें सबका जो योगदान रहा, भगत सिंह का भी, आप इनको छोड़िए, भागवत जी और आज के ओवैसी को, अगर शहीद भगत सिंह को बाकायदा कम्युनिस्टों ने कहा कि वो तो हमारे विचार के ही थे, जबकि ऐसा नहीं है। भगत सिंह को स्वतंत्रता आंदोलन में किसी की विचारधारा हो, हिंदू विचारधारा थी या विवेकानंद जी की थी, जो भी था, सबको स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने का कोशिश थी ना। उसमें ये नहीं था कि और बाकायदा जेल में रहे, जिसको फांसी की सजा दी गई हो, जिसको काला पानी दिया, आप ये कहें कि नहीं नहीं जी वो तो अंग्रेजों के सामने समर्पण कर दिया और वो तो माफी मांग लिया। इस तरह के जो, जिसको कहते हैं घटिया राजनीति जो है, वो ऐसे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको लेकर के, या कई विवाद रहे ना, और महात्मा गांधी ने तो ऐसे सभी विचार वालों को अपने साथ रखा। अफराल जिन्ना और नेहरू में तो महात्मा गांधी ने ही उनके बीच में कैसे हो सकता, चाहे वो अलग विचार के थे जिन्ना, लेकिन एक बार तो महात्मा गांधी ने भी उनको एक तरह का, अच्छा इनकी मांग को कैसे पूरा करें, कैसे शांति सद्भावना है। तो मुझे लगता है कि सावरकर जी या आरएसएस के बारे में भी, आज मोहन भागवत जी के बारे में कहते हैं, शायद कई लोगों को नहीं पता होगा कि महात्मा गांधी तो आरएसएस के उसमें भी गए थे, बाकायदा देखा था उन्होंने, तो कई लोगों को ठीक मानते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो आजादी के बाद जो, मतलब वो भी आरएसएस के दीवार से निकले हुए व्यक्ति थे, लेकिन उनका तो बाकायदा मंत्रिमंडल में उनको रखा गया था। तो इसलिए अब ये जो बाद में ये हुआ है कि सब इसी तरह से, जो जैसा मैंने कहा कि देशी विदेशी कोई ऐसे लोग रहे जिन्होंने उन तथ्यों को कुछ अपने ढंग से रखा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ झूठ हुआ होगा, लेकिन उनमें कुछ तथ्यों को उन्होंने छिपा दिया या ज्यादा प्रचारित कर दिया, जो उसकी पुस्तकों में उसका लिखा गया। समाज में आप ये, यही भारत में नहीं, ब्रिटेन में, कई ऐसे जो पुराने देश है इटली में, उनमें भी रिसर्च, आजकल जर्मनी में रिसर्च चलता रहता है, भारत के बारे में भी चलता रहता है। तो तथ्यों के आधार पर यदि कोई अच्छे ऐसे तथ्य मिलते हैं, उनके आधार पर बात हो। लेकिन दुर्भाग्य ये है हमारे देश में कि ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भी बहुत, मैं अभी इसके पहले अपने इंडिया न्यूज के एक और डिबेट में था, तो उनमें बाकायदा जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो ऐसे इस तरह से बातें कर रहे थे, ऐसे गालियां दी जाती हो। बिल्कुल आप उनको ऐसा चिंतित करें जिन्होंने काला पानी, मैं अंडमान गया हूँ अभिजीत भाई, आप लोगों में से भी अपने दिलीप भाई और भार्गव जी गए होंगे,
या जो नहीं, वहाँ मैंने उस समय गया, वहां से 25 साल पहले। अब तो वहाँ काफी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने वहाँ काफी कुछ काम करा दिया, उसको स्मारक उस तरह बना दिया गया। वहाँ जितनी खराब हालत आज समय में थी, आज से 25 साल पहले, और उससे भी पहले जब वहाँ जेल रही होगी तो कितना बुरा होगा। ऐसे यातना कक्ष में जो लोग रहे, बेड़ियों में बंधे रहे, उनके व्यक्तित्व को, उनके संघर्ष को ऐसे हल्के ढंग से, जैसे जो छोटे मोटे नेता आपस में लड़ते, उनके नाम पर उस तरह से बातें की जाए, ये दुर्भाग्य है। और उनको भगवान की तरह चित्रित करना ये भी गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई उनको ऐसा चित्रित कर दिया जाए। वो एक महापुरुष रहे, वीर सावरकर ने स्वतंत्रता सेनानी रहे, यदि उस रूप में कहे। गांधी जी तो उनसे ज्यादा बहुत आगे थे, लेकिन इसलिए उनको किसी भी श्रेणी में नहीं रखकर के स्वतंत्रता सेनानी में उन्होंने अंडमान निकोबार में जो जेल में रहे और उसके बाद आजादी के लिए जो योगदान दिया, और उसमें जेल से छूट कर आए, इस बात को लेकर के तो मतलब ये करेंगे तो कौन आजादी के समय कौन कहाँ चला गया, किस प्रदेश से कोई कहाँ चला गया, कोई देश से बाहर चला गया, या परिवार में क्या हुआ, ये विवादों को विषय नहीं होना चाहिए। शैक्षणिक ये मुद्दा है, जिसको शिक्षा की दृष्टि से नई पीढ़ी को या दुनिया को, हमारे अच्छे जो लोग काम करने वाले रहे हैं, और मैं तो मानता ही नहीं कि स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद को कोई उस तरह से खराब कर सकेगा, लेकिन हाँ ये सही है कि नई पीढ़ी को जिनको कोई जानकारी ना हो, यदि ऐसे कोई नेसेसरी विवाद पैदा होते हैं तो उसमें एक भारत की छवि भी खराब करने की कोशिश होती है। आप जब हमारे स्वतंत्रता सेनानी, कोई कहता है वो जेल में नहीं गए, वो अरे जेल में गई तभी तो इतना सारा हुआ, वहां से घूम के आए, वहां से कैसे निकल करके आए, ये अपने आप में प्रामाणिक इतिहास है, जिसके दस्तावेज उपलब्ध। જરૂર પરગુભાઈ, તમને પૂછવા માંગીશ કે જે રીતે ભારતના લોકોમાં જાણકારીનો અભાવ છે, આજની પેઢીમાં, ખાસ કરીને આજની પેઢીની વાત કરીએ, આજની પેઢીમાં જાણકારીનો અભાવ છે, અને જે પ્રકારે જે ભણ્યા છે, ઇતિહાસ છે એમની સામે, અથવા તો જે કોઈ જાણકારી એમને મળવા આપવામાં આવે છે એ ક્યાંક અધૂરી આપવામાં આવતી હોય એવું લાગી રહ્યું છે, અને એને કારણે આખું જે દેશનું વાતાવરણ છે, દેશનું જે એટમોસ્ફિયર હોવું જોઈએ, જે દેશનું જે સૌહાર્દપૂર્ણ વાતાવરણ હોવું જોઈએ, એ જળવાયેલું નથી. શું કહેવું છે તમારા બાબતે? જો અભિજીતભાઈ, એક બહુ જ મસ્ત વસ્તુ છે કે આજના પેઢીને, નવી પેઢીમાં ગૂગલ ગુરુ બહુ મોટા પાયે કામ કરી રહ્યો છે, અને ગૂગલ ગુરુમાં જે ઇતિહાસ મંડાય છે એ ઇતિહાસને લોકો સાચો માની રહ્યા છે. નંબર 2, બ્રિટાનિકા એન્સાઇક્લોપીડિયા જેવા એન્સાઇક્લોપીડિયા વાંચવાની આજની પેઢીમાં કોઈ ગજુ નથી, અથવા તો એમની ઈચ્છા પણ નથી કે બ્રિટાનિકા એન્સાઇક્લોપીડિયા જેવા ઓથેન્ટિક એન્સાઇક્લોપીડિયા વાંચી અને માહિતી મેળવે કે વિગતો મેળવે. એટલે એ વિષય બહુ લાંબો ચર્ચાનો વિષય છે કે આજની પેઢીની પાસે ઇતિહાસનું વાંચન છે નથી, એ પેઢી એ બહુ લાંબો ઇતિહાસ, બહુ લાંબો ચર્ચાનો વિષય છે. પણ જેમ હમણાં આલોકજીએ એક વાત કરી કે ગાંધીજી અને જીનાની વાત, હું અહીંયા એક બીજી વાત પણ કરી દઉં કે મારા પોતાના દાદા એ પોતે સ્વાતંત્ર્ય સેનાની હતા, અને એ પોતે સ્વાતંત્ર્ય સેનાની હતા, અને એમણે સ્વાતંત્ર્ય સેનાની અંદર બહુ, સ્વાતંત્ર્યની લડાઈની અંદર એમણે બહુ મોટું યોગદાન પણ આપ્યું. અલબત્ત હવે જો હું એમ કહું કે એમનો ઇતિહાસ ક્યાંય નથી, હું તમને એક સાદો દાખલો આપું કે જ્યારે ગાંધીજીએ વિદેશી વસ્ત્રોના ત્યાગની વાત કરી, ત્યારે મારા દાદાએ અમારા ઘરની અંદર જેટલા પણ કપડા હતા એની હોળી કરી હતી, વિદેશી વસ્ત્રોની હોળીમાં. એટલે એ વખતે મારા દાદાના પપ્પા એટલે મારા પરદાદા થી માંડીને પૂરો પરિવાર, જે એ વખતે તો મારા દાદાના લગ્ન પણ નહોતા થયા, પણ પૂરો પરિવાર માત્ર ઘરમાં એક જ જોડ કપડા સાથે હતો, અને કમ્પલસરી ખાદી ખરીદવી પડી હતી. મારા દાદાએ પોતે આફ્રિકા જઈને કામ કર્યું છે, એમણે પોતે ઘણી બધી જેલવાસ પણ ભોગવ્યો છે. અલબત્ત પણ મારા દાદા જેવા, હું અત્યારે એવું મારા પોતાના સગા દાદા છે એટલે હું પૂછ કરતો હોઉં એવું ના માનતા, તો મારા દાદાને જ્યારે સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીનું પેન્શન લેવાની વાત આવી અને એમના ઘરે કાગળ આવ્યા, કલેક્ટર મારા ઘરે આવ્યા, ત્યારે મારા દાદાએ માત્ર એક જ વાત કરી હતી કે મેં મારા દેશ માટે કામ કર્યું છે, એનું વળતર હું કોઈ કાળે લઈ શકું નહીં. તો આ પરિસ્થિતિની અંદર આવા લોકોના ઇતિહાસ તો ક્યાંય લખાયા જ નથી. આ ઇતિહાસ ગરબાયેલો પડેલા છે. આવા અનેક લોક છે કે જે લોકોએ આઝાદીની અંદર કામ કર્યું છે, જે લોકોએ મહેનત કરી છે, જે લોકોએ પોતાનું સમર્પણ યોગદાન આપ્યું છે. મુંબઈથી એમને નાસીને ઉત્તર ગુજરાતમાં અમારા ગામમાં સંતાવવું પડ્યું હતું. આ બધા ઘણા બધા મોટા વસ્તુઓ છે, પરંતુ એ ઇતિહાસને કોઈ ખંગાળવાની પ્રયત્ન નથી કરતા, કારણ કે એમને એવા ઘણા સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓ છે જે પોતાના વિશે કહેવા માંગતા નહોતા, અને
કહેવા ક્યારે માંગ્યું નથી. અને એવાની ખણખોટ કેમ નથી થતી? માત્ર ને માત્ર આવા જ આવા મુદ્દાઓને લઈને ઇતિહાસની તોડ મરોડ થઈ રહી છે એવી વાત કરવામાં આવે તો એ વાત સાથે હું એટલા માટે સંમત નથી કે ગાંધીજીની બાબતમાં ગાંધીજીએ તમને ખબર નહીં હોય, પરંતુ ગાંધીજી પોતે જ્યારે એમને ખબર પડી ત્યારે એ સંઘની શાખામાં પોતે ગયા હતા. સંઘની શાખાની અંદર દલિત હોય, સવર્ણ હોય, આ બધાને એક સાથે બેસીને જમતા જોયા. એનાથી એ પોતે ખૂબ પ્રભાવિત થયા હતા. જેના પછી માત્ર એક પ્રકારની ચોક્કસ વિચારધારાની સાથે એ સંમત હતા. એના પછી એમણે સેવાદળની રચના કરી. અને આ મારા કરતા સિનિયર છે આલોકજી, તો આલોકજી આ વાતને સમર્થન પણ આપશે કે સેવાદળની રચના એમાંથી થઈ. અને સેવાદળની રચના ગાંધીજીએ આરએસએસની પ્રવૃત્તિને જોઈને કરી હતી. નંબર 2, કે તમે લડાઈ પછીનો જે પહેલો સ્વાતંત્ર્ય દિનનો ટેબ્લો થયો એની અંદર જવાહરલાલ નહેરુએ આરએસએસના કાર્યકર્તાઓને એક અલગ ટેબ્લો આપેલો છે. એટલે ઇતિહાસને સાવ તોડી મરોડી નાખ્યો છે, સાવ ખતમ કરી નાખ્યો છે. એ વાત સાથે હું સંમત નથી થતો. અને આ કદાચ મારું અંગત મંતવ્ય હોય, પરંતુ હું સાવ તોડી મરોડી નાખ્યો છે એ વાત સાથે સંમત નથી થતો. નહીં તો જો મેં ગાંધીજીને ક્યારે જોયા નથી, આમ છતાંય જો મને આ વાતની ખબર હોય કે ગાંધીજી સંઘની પ્રવૃત્તિથી પ્રભાવિત હતા અને એના પછી એમણે સેવાદળની રચના કરી અને સંઘથી જુદા પડવા માટે એમણે કાળી ટોપીના બદલે સફેદ ટોપી સેવાદળને આપી. તો આ ઇતિહાસને ક્યાં ખરાબ રીતે તોડી મરોડીને મૂકવામાં આવ્યો છે, સાવ તોડી મરોડીને મૂકવામાં આવ્યો છે. જો આપણે માની લઈએ કે કોઈએ તોડી મરોડીને મૂક્યો છે, એક તબક્કે માની પણ લઈએ, તો પછી આ મુદ્દાને ગાંધીજીની સાથે કેમ સરખાવવામાં નથી આવતું? નંબર 2, કે હત્યા એ હિન્દુ ધર્મની અંદર ક્યારે પણ સ્વીકૃત નથી. તો આ સંજોગોની અંદર ગોડસેને ભગવાન તરીકે ચિતરવા એ કેટલા અંશે વ્યાજબી છે? ગોડસેને ગોળી મારવી જાહેરમાં, એના સોશિયલ મીડિયાની અંદર એ વસ્તુઓને વાયરલ કરવી, નવી પેઢીના મગજ ઉપર તમે એક પ્રસ્થાપિત કરવાનો પ્રયત્ન કરો છો કે ગાંધીજી ખરાબ હતા અને ગોડસે મહાન હતા, તો આ વાત સાથે હું ક્યારે સંમત નથી થતો. એટલે ઇતિહાસ તોડ મરોડ કરવાની જે વાત છે, તો ઇતિહાસ તોડ મરોડ આ રીતે પણ થઈ રહ્યો છે, જેની અંદર સોશિયલ મીડિયાનો મોટો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. તમે મને ગોડસેની પુણ્યતિથિના દિવસે બતાવો કે ગોડસે જિંદાબાદ અને ગોડસે ભગવાન તરીકેના નારા લાગ્યા છે કે નહીં? ગાંધીજી ગોળીઓ છોડાય છે કે નહીં ગાંધીજી ઉપર? એ તો કોઈ એની અંદર તો કોઈ અસ્વીકાર નહીં કરી શકે આ વાતનો. તો આ બધી વસ્તુઓને તમે મેં જેમ પહેલા કહ્યું એમ સમય જતો જાય, બદલાતો જાય, જે સત્તા પર હોય એની સાથે ઇતિહાસ પણ એની અંદર ઉમેરાતો જતો હોય. અને તમે જો ચંગીઝ ખાન વિશે વાંચો અથવા તો મોહમ્મદ ગઝની વિશે વાંચો, તો મોહમ્મદ ગઝનીના ઇતિહાસ લખનારાઓએ મોહમ્મદ ગઝની ખરાબ હતો એવું વર્ણન કર્યું જ નથી ક્યારે. ગુજરાતની વાત કરીએ તો ગઝનીએ જે ગુજરાતની અંદર જેટલો આતંક ફેલાયો છે એ ઇતિહાસના પાનાઓમાં છપાયું જ નથી. ગુજરાતની ભવાઈનો જન્મ ક્યાંથી થયો? ગુજરાતની અંદર ભવાઈનો જન્મ થયો એ અસાહિતનો જન્મ ક્યાંથી થયો? આખી ભવાઈનો અસાહિત્ય શા માટે કરવું પડ્યું? કારણ ગઝની ત્યાં આગળ આવ્યો તો પટેલની એક છોકરી હતી, ગંગા નામની સ્વરૂપવાન છોકરી હતી. ગઝનીને છોકરીઓનો શોખ હતો. એણે એ છોકરી એના સૈનિકોએ એની સામે પેશ કરી અને જ્યારે અસાહિતને ખબર પડી, એ બ્રાહ્મણ હતા, એમને ખબર પડી ત્યારે ત્યાં ગયા. ગઝની બ્રાહ્મણોનું માન રાખતો હતો. ગઝનીને એણે કહ્યું કે આ મારી દીકરી છે, છોડી દો. ગઝનીને ખબર હતી કે એની દીકરી નથી. ત્યારે એમને એમ કહેવામાં આવ્યું અસાહિતને કે તમે એક વખત આના ખાવાનું ખાવ તો અમે આ દીકરીને છોડી દઈશું. અને એ પછી અસાહિતે એ પટેલના દીકરીના હાથનું ખાવાનું ખાધું અને એને ઇજ્જત ગામમાં પાછા લાયા. એનું પરિણામ એને શું મળ્યું? એને એ પરિણામ એ મળ્યું કે એને જ્ઞાત બહાર કાઢવામાં આવ્યા. ત્યાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા પછી આજની તારીખમાં પણ ઉત્તર ગુજરાતના પટેલો આ અસાહિતનું અહેસાન ભૂલ્યા નથી. ભવાઈ જેટલી બી થાય છે આજની તારીખમાં 21મી સદીમાં હોળીના સમયમાં ઉત્તર ગુજરાતની અંદર નાના નાના દરેક ગામોની અંદર પટેલ વિસ્તાર જે છે એ પટેલ વિસ્તારોની અંદર આજે પણ ભવાઈ થાય છે. અને ભવાઈ કરવા આવનાર તમામ કલાકારોનું 1 વર્ષનું સીધું અને 1 વર્ષનો ખર્ચ એમને મળી રહે એવો પ્રયત્ન થાય છે. પહેલાના જમાનાની અંદર અનાજ આપીને પ્રયત્ન થતો હતો, હવે રોકડા રૂપિયા આપીને પ્રયત્ન થાય છે. તો આ બધા ઇતિહાસોને કેમ બહાર નથી લાવવામાં આવતા? ગઝનીના વખતના તમે ગઝનીના સમયનો જે ઇતિહાસ જેને બી લખ્યો છે એની અંદર અસાહિતની એક શબ્દનો ઉલ્લેખ નથી. ગાંધીજી વિશેની તમે અત્યારે જે રીતે વાત કરી રહ્યા છો કે ગોડસે ગોળી મારી અને જસ્ટિફાઈ કરવાનો, તો આ ઇતિહાસ કદાચ હું તો સ્વીકારવા માટે તૈયાર નથી.
ચોક્કસ દિલીપભાઈ, તમને પૂછવા માંગીશ કે સંઘના પ્રમુખ મોહન ભાગવત 2014થી અલગ અલગ નિવેદનો કરતા આવ્યા છે, અને જ્યારે નિવેદનો કર્યા છે ત્યારે ચૂંટણીઓ આવતી હોય છે, એ પહેલાં કરતા હોય છે, અને આને કારણે ક્યાંક રાજકીય રંગ અપાઈ જાય છે દરેક વાતને એમને. તો આની પાછળ આરએસએસનું મોટિવ એવો હોઈ શકે કે રાજકીય રીતે ભાજપને મજબૂત કરવા માટે કરીને આ પ્રકારના સ્ટેટમેન્ટ થતા હોય, અથવા તો વિપક્ષોને બદનામ કરવા માટેના. શું કહેવું તમારું? મોટાભાગના નિવેદનો નવા નથી. મને લાગે છે હમણાં છેલ્લે 3 વાર 3 પુસ્તકોના વિમોચન કર્યા, 3 વાર આ વસ્તુ જગી છે. એનું કારણ છે કે 2000 એમણે જે ઉલ્લેખ કર્યો કે 2014 પછી લોકોને એવું લાગે છે કે સાવરકરનો યુદ્ધ આવ્યો, કારણ કે 2014 પછી જમણેરી પરિબળો છે સત્તામાં મજબૂત બન્યા છે. હવે એના તરફ ધ્યાન વધારે કેવું બાકી છે. મોહન ભાગવત જે વાત કરે છે નવી વાત નથી, તો આ જ વાત કરતા હોય છે. એમણે હંમેશા આ દેશમાં રહેનારા બધા લોકો સમાન છે અને સાથે રહીને આગળ વધશે તો આ દેશનું ભલું થશે, એ જ વાત કરી છે હંમેશા. અને આજે જેટલી વાત કરી એમાં પણ વાત તો એને જ કરી, તમે પોતે જ શરૂઆતમાં ઉલ્લેખ કર્યો એ પ્રમાણે જેનો પણ ફાળો હતો અને જે પણ આ દેશમાં આઝાદી માટે લડત કરી કે આ દેશને સંવર્ધિત કરવા માટે પ્રયાસો કર્યા, બધાના નામે એમણે વિચારતા. એટલે મોટે ભાગે જે વાત કરે છે એમાં એવું કઈ વિવાદાસ્પદ નથી હોતું, પણ મેં પ્રમાણે એકાદ બે વાક્યને પછી પકડી લેવામાં આવે અને ચૂંટણી હોય એટલે થોડું વધારે શકે. બીજું કે અત્યારે સત્તામાં છે ભારતીય જનતા પક્ષ, એટલે થોડીક વધારે એની ચર્ચા થાય, એનાથી વિશેષ નથી. કારણ કે એમણે સામાન્ય રીતે એમણે પોતાના વિચારો છુપાવવાના નથી વર્ષોથી, અને માત્ર મોહન ભાગવત નહીં, સંઘના પોતાના શું વિચારો છે એ સ્પષ્ટપણે દાયકાઓથી વર્ષોથી સતત વ્યક્ત થતા જ આવ્યા છે. મોટે ભાગે એ જ વાત વ્યક્ત થતી હોય છે. દાખલા તરીકે એમણે એક દાખલો પણ આપ્યો મુંબઈના પ્રમોદ મહાજનનો. તો પ્રમોદ મહાજને આજે જે પ્રયાસો થાય એમ છે, જયારે સત્તા નહોતી ત્યારે પણ પ્રયાસો થતા હતા કે મુસ્લિમ બુદ્ધિજીવી હોય એને સભા બોલાવે ને એમને પોતાની વાત રજૂ કરવાની કોશિશ કરે. તો પ્રમોદ મહાજને શરૂઆતમાં જ કહ્યું હતું કે ભાઈ અમે તો રામ મંદિર વાળા છીએ, એટલે તમે અમને મત આપવાના નથી ને અમારે તમારા મત લેવા પણ નથી, પરંતુ અમે તમને અમારી વાત જણાવવા માંગીએ છીએ કે અમારા વિચારો આ છે. એ પ્રકારનું જે આદાન પ્રદાન છે તો ચાલતું જ આવ્યું છે. પણ હવે સત્તામાં છે બીજેપી મજબૂત બન્યો છે, એને કારણે કોઈ પણ નિવેદન થાય, અને આપણે જાણીએ છીએ કે એની ભાજપની સત્તા પાછળ સંઘની તાકાત રહેલી છે, એમના સંગઠનોની, એની ભગીની સંસ્થાઓની તાકાત રહેલી છે, કે થોડુંક વધારે થતું હોય. મને લાગે છે એવા નાહકના વિવાદો કરવાની જરૂર નથી. અને એ પણ જે ઇતિહાસના સંદર્ભોમાં ઉલ્લેખ કરતા હોય છે એની પાછળનો બી મૂળભૂત રીતે જે આપણે ચર્ચા કરીએ જ છે કે તમે ઇતિહાસને અલગ રીતે બોલવો, એને રાજકીય રંગ આપીને ન કરો. આપણે અમુક રીતે અમુક લોકોને રાજી રાખવા છે, તો અમુક વાતો આપણે નક્કી કરવી, અમુક વાતો આપણે છુપાવવી છે, એવો બી પ્રયાસ થયો. તો માર્ક્સવાદી જે ઇતિહાસકારો ગણાતા હતા એને અમુક પ્રકારનું વલણ લીધું હતું. હવે એ કદાચ બધાને સ્વીકાર્ય ન પણ બને તો ઠીક છે, તમે એની સામેનો વ્યૂ પોઈન્ટ પણ ટુકડો. એની સામે જે જમણેરી ઇતિહાસકારો છે એને બી પોતાનો ઇતિહાસ રજૂ કર્યો છે, એ કદાચ બીજા લોકોને સ્વીકાર્ય ન બને, પણ એ રંગવાળા ઇતિહાસકારોને બદલે, જમણેરી અથવા ડાબેરી ઇતિહાસકારોને બદલે સ્વતંત્ર રીતે વિચારનારા ઇતિહાસકારો પણ અહીં થયા છે. અને બીજું કે મૂળભૂત રીતે દરેક વિચારધારાના ઇતિહાસ આવવા જોઈએ. અને ભાર્ગવે કહ્યું પ્રમાણે તમે બધી વસ્તુને વિગતો તો આપો, વિગતો તો બધાની સામે આવવા જોઈએ. ફેક્ટ છે, જે કઈ ઘટના બની છે તમે લોકો સામે મૂકો, લોકો સમજી શકે છે, અને બંને બાજુના વ્યૂ પોઈન્ટ તમે રજૂ કરો તો સમજે ને એકેડેમિક ચર્ચા થતી હોય છે. આ તો આપણે દાખલા કે મહાભારતમાં કેટલા બધા પાત્રો છે, એમાં દુર્યોધન વિશે અલગથી નવલકથાઓ લખાય છે, એમાં દ્રૌપદી વિશે અલગથી નવલકથા લખાય છે, કર્ણ વિશે અલગથી નવલ લખાય. કારણ કે એવું લાગ્યું આપણે કે કર્ણના પાત્રને મહાભારતમાં અલગ રીતે રજૂ થાય છે. તો આપણે ત્યાં એ પણ પરંપરા છે, આપણે મહાભારતના એક પાત્ર વિશે, મંદોદરી વિશે નવલકથા આવી છે, મંદોદરીના પાત્રને પ્રમુખપણે પ્રગટ કરતી. તો આપણે ત્યાં તો પરંપરા છે કે દરેક કોઈ અમુક પાત્ર છે અમુક શાસ્ત્રોમાં અમુક રીતે રજૂ થયું હોય તો એને ઓછું મહત્વ મળ્યું હોય, તો બીજા લેખકો કલ્પના કરીને પોતાની રીતે પાત્રને, એની માનસિકતાને, એના પરિવેશને સમજવાની કોશિશ કરતા હોય છે. પણ એ બધું સાહિત્યમાં વૈચારિક મંચ પર વિદ્વાનો વચ્ચે, અભ્યાસુઓ વચ્ચે થાય. આપણે ત્યાં દુઃખદ વાત એ કહી છે કે હવે રાજકારણમાં ઇતિહાસની ચર્ચા વધારે થાય છે, અને માત્ર અહીં નહીં, બાઇબલ વિશે, ઈસુ વિશે, અમેરિકાએ, અંગ્રેજોએ અને યુરોપિયનો અમેરિકા ગયા અને ત્યાંની મૂળ પ્રજાને કઈ રીતે નેસ્તનાબૂદ કરી નાખી, એના અનેક સંશોધનો અને પુસ્તકો પ્રગટ થતા જ રહે છે. લોકો ચર્ચા કરે છે, એમાં રાજકારણ વચ્ચે નથી લાવતા.
કારણ કે એ લોકો એ સ્વીકારે ઇતિહાસ છે કે ત્યાં ગયા હતા અને ત્યાંના જે મૂળ વતનીઓ હતા એ નેસ્તનાબૂદ થઈ ગયા. એક ઇતિહાસ છે, તમે અવગણી કેવી રીતે શકો? પણ હવે એ બાને તમે આપણે ભારતમાં જે થાય છે મૂળ નિવાસીઓ અને બહારથી આવેલા લોકોનું રાજકારણ ક્યાંક થાય છે. અમેરિકામાં કઈ નથી થતું એવું મારો કહેવાનો ભાવ નથી, પણ એ જેને આપણે કહીએ ને ફ્રિન્જ પર હોય છે, છેવાડે અથવા તો હાસ્યામાં એ બધી વાત થતી હોય છે, મેઇન સ્ટ્રીમ નથી થતા. આપણે ત્યાં દુઃખે છે કે કોઈ ડાબેરીઓ સત્તા પર આવી જાય ત્યારે ડાબેરીઓ મેઇન સ્ટ્રીમ થઈ જાય, જમનેરી સત્તા પર આવે જમનેરી મેઇન સ્ટ્રીમ થઈ જાય. આપણે ઈચ્છીએ કે બંને વચ્ચેનો જે માર્ગ છે મધ્યમ માર્ગ હંમેશા મેઇન સ્ટ્રીમ રહે અને આ પ્રકારના વિવાદો. ચોક્કસ. ભાર્ગવ, તમને પૂછવા માંગીશ કે આપણો દેશ અનેકતાથી ભરેલો છે, અનેક લોકો અલગ અલગ ધર્મના લોકોથી ભરેલો છે. જ્યારે કોઈ પણ રાજકીય પક્ષ સાથે સંકળાયેલા નેતા અથવા તો સંઘ સુપ્રીમો જેવા નેતાઓ જ્યારે આ પ્રકારના ઇવેન્ટ કરે ત્યારે કાયમ વિપક્ષ હોય કે સત્તાધારી પાર્ટી, કોઈ પાર્ટીની વાત નથી કરતો, કોઈ પણ વ્યક્તિ તરત જ એમ કેમ વિચારવા માંડે છે કે મતો મેળવવા માટે કરીને આ સ્ટેટમેન્ટ કર્યું છે. આવી માનસિકતા ક્યાં સુધી રહેશે આપણા દેશમાં? તમે એ સમજવાનો પ્રયત્ન કરો કે આ સ્ટેટમેન્ટના આવવાનો સમયનો ગાળો, આ વિચારવાનો લોકો કેમ વિચારે છે. તો લોકો એ સમયના ગાળામાં વિચારે છે અને સમયગાળા પહેલા જયારે સ્ટેટમેન્ટ આવે છે તો એના ઉપર ક્યારેય ચર્ચા નથી થતી અને ક્યારે વિવાદ ઉભા નથી. સમયગાળો એ બહુ મહત્વનો છે. કોઈ પણ સ્ટેટમેન્ટની અંદર સમયનો ગાળો બહુ જ મહત્વનો રહેલો છે. આ પેલા ભાગવતજીએ સ્ટેટમેન્ટ કર્યું હતું કે હિન્દુ ને મુસ્લિમના ડીએનએ એક છે. ક્યાં એટલો મોટો ઉછળ્યો? જો એ સ્ટેટમેન્ટને તમે ગણતા હો તો એ સામાન્ય સ્ટેટમેન્ટની જેમ લેવાયું હોય, થોડો વખત સામાન્ય વિવાદ થયો, ઓવીસીએ થોડો એનો વિરોધ કર્યો અને વાત ત્યાં આગળ પૂરી થઈ ગઈ હતી. પણ એ સમયગાળો એ નતો કે આવનારા દિવસોમાં 3-4 મહિનામાં 3-4 રાજ્યોની ચૂંટણી આવવાની હોય. એટલે વિવાદ ઉભા થવા માટેનું કારણ બહુ જ સરળ ને સ્પષ્ટ છે કે ચૂંટણી જેમ નજીક આવતી જાય ને જેમ એમાં એ સમયગાળા દરમિયાન કોઈ નિવેદન થાય તો એના ઉપર વિવાદ ઉભો થાય. એ બહુ સ્વાભાવિક પ્રક્રિયાનો ભાગ છે અને આ લોકશાહી દેશની અંદર આ થતું જ રહ્યું છે. એ આજનું નથી થતું, એ પહેલેથી થતું રહ્યું છે. એટલે આ દેશ આઝાદ થયો ત્યારથી આ બધી વસ્તુઓ થઈ રહી છે. એટલે એની સાથે જેમ કે હમણાં જે વાત થઈ દિલીપે જે વાત કરી કે પ્રમોદ મહાજનના સ્ટેટમેન્ટની વાત કરી, તો પ્રમોદ મહાજનનું સ્ટેટમેન્ટ એ જ પ્રકારનું હતું. પણ એ સમય ચૂંટણી નહોતી, પરંતુ એક વસ્તુ બહુ સ્પષ્ટ કહેવાનો આશય એ હતો કે પ્રમોદ મહાજન કે અમે માત્ર ને માત્ર રામ મંદિર કે હિન્દુત્વ કે પ્રો હિન્દુત્વ ની વાત કરીને છૂટી જવા માંગતા નથી. આ દેશ એક છે, આ દેશ એકતાની વાત કરે છે, એની વાત કરશું. વાજપેયીના નિવેદનો તમે જુઓ તો વાજપેયીના નિવેદનો ઘણા બધા એવા છે. જિલ્લાની બજાર ઉપર અડવાણી ગયા હતા તે દુનિયા આખી જાણે છે. આપણા દેશની અંદર જિલ્લા હેટ્રેડ સિમ્બોલ છે. શા માટે? તો શા માટે એ ત્યાં ગયા? તો આ બધા જ મુદ્દાઓ સમયને ધ્યાનમાં રાખીને થતા હોય છે. એ સમય જે વખતે આવતો હોય એ સમયને ધ્યાનમાં કેમ વાજપેયીના કોઈ પણ સ્ટેટમેન્ટ ઉપર ક્યારેય કોન્ટ્રોવર્સી ઉભી નથી થઈ. વાજપેયીએ મુસ્લિમ તરફી ઘણા સ્ટેટમેન્ટ કર્યા છે. ઇવન ગુજરાતની અંદર, હું માત્ર ગુજરાતમાં સીમિત કરી નાખું આખી વાતને, તો ગુજરાતની અંદરનું એક સ્ટેટમેન્ટ દુનિયાભરના લોકોને યાદ છે કે એમણે 2002ના હિંસા પછી એમણે કહ્યું કે રાજધર્મ નિભાવવો જોઈએ. આ સ્ટેટમેન્ટ ઉપર ઘણા બધા મોટા ઇસ્યુ ઉભા થયા હતા. તો એ વખતે એક પ્રમાણિક સ્ટેટમેન્ટ જયારે અપાતા હોય ત્યારે થતા ઇસ્યુ, અને નંબર 2 કે જયારે ઇલેક્શન નજીક આવે એ વખતે અપાતા સ્ટેટમેન્ટ. કારણ કે નાના માણસના સ્ટેટમેન્ટની કોઈ કિંમત નથી. જયારે ઇલેક્શનનો સમય નજીક આવતો હોય ત્યારે જે સ્ટેટમેન્ટ અપાય તો એને અર્થઘટન બહુ અલગ પ્રકારે થાય છે અને દરેક જણ એનો ફાયદો લેવાનો પ્રયત્ન કરે. એની અંદર ખોટું પણ જોતો નથી. કારણ કે આ ચૂંટણી છે, ચૂંટણી કોઈ પણ પ્રકારે એક પ્રકારની લડાઈ છે અને આ 9 બેટલ છે. 9 બેટલની અંદર એવરીથિંગ ઇઝ ફેર. તો આ બેટલ છે, આ બેટલની અંદર ચૂંટણી સમયે આવતા નિવેદનોમાં વિવાદ ઉભા થવાના છે અને થશે. जरूर। आलोक जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमेशा से अपने देश में वीर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, ऐसे जो नेता जो खास करके संघ के साथ जुड़े हुए माने जाते हैं, उनके लेकर ही क्यों विवाद खड़ा हो जाता है? उसकी वजह क्या है? मुझे लगता है कि देखिए, शुरू से आजादी के बाद एक बड़ी चुनौती के रूप में ऐसा संगठन जैसा अभी हमारे दिलीप भाई भी कह रहे थे कि किस तरह से
उस समय संघ की जो गतिविधियां पहले भी थी, आजादी से पहले, एक पुराना हिंदू विचारधारा के हिसाब से लीजिए आप, मुझे पार्टीशन के बाद भी एक भारतीय जनसंघ का भी धीरे धीरे प्रभाव बढ़ा, लेकिन उसके बाद लगता है कि भाई एक विचार से, एक अलग विचारधारा के आधार पर देश आगे जा सकता है कि नहीं जा सकता है। और अब ये देखने को आया ना, धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की होने के बाद, दूसरे और पूरे गुजरात के बाद, सारी स्थितियों बाद में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती गई। विचार खाली उसके साथ विकास भी साथ में था, लेकिन खाली उसके आधार पर यदि कुछ करने की कोशिश होती है तो मुझे लगता है कि इसको राजनीतिक मुद्दा इसलिए बनाया जाता है कि इसका, जैसा भी कह रहे हैं, चुनाव में फायदा हो। जबकि मैं मानता हूं कि चुनाव में अब वो वक्त नहीं रहा जब खाली ऐसे छोटे छोटे मुद्दों पर जो तात्कालिक होते हैं, बल्कि मैं तो इसके एक कदम और आगे बात करूंगा। खाली आप महाराष्ट्र देखिए, शिवसेना तो जो कांग्रेस की और पूरे गठबंधन में बिल्कुल भाजपा के इस समय खिलाफ है, उन्होंने वीर सावरकर जी के लिए कहा है कि नहीं, हम तो बिल्कुल उनको बहुत मानते हैं और हम तो उनको भारत रत्न देने की सबसे आग्रह कर रहे हैं। आप ये देखिए कहाँ वैचारिक कोई लड़ाई रह गई है। जो कांग्रेस पार्टी हमारे चैनल्स पर दूसरी सब जगह जाकर के बोल रही है, या सारे लोग के जो और विचारधारा के लोग हैं विरोधी पक्ष के, वो सावरकर की बुराई कर रहे हैं, और वहां पर वो शिवसेना जो उनके साथ इस सत्ता में बैठी है वो कहती है कि नहीं, उनको अच्छा मत होना चाहिए। वो समझती है भाई हिंदू के महाराष्ट्र में वीर सावरकर के नाम पर वोट मिलेगा, ये सोचते हैं। जबकि मैं ये मानता हूँ कि ये पुस्तक जो लिखी गई, इसके पीछे कोई चुनाव, देखिए कोई चीज आप रिसर्च कर रहे हैं तो ऐसे समय में ही आएगी, ऐसा नहीं। आप और हम जो प्रकाशकों को जानते हैं वो देखते हैं, मार्केट में एक किताब तैयार होती है, उसके बाद उसको लाया जाता है। संयोग ये होता है कि उसमें कोई भी चुनाव तो, अच्छा हमारे यहाँ तो हर साल चुनाव है, इस साल यूपी में, अगले साल चुनाव है, उसके बाद में गुजरात में चुनाव आएगा, फिर मध्य प्रदेश में चुनाव आएगा, तो इसके बाद क्या कोई पुस्तक लिखना या विचार करना बंद हो जाएगा? लेकिन उन सबको पुस्तक या जैसी कोई भी, सावरकर जी के नाम पर पहले भी ऐसा रहा, ऐसा नहीं है कि नहीं, पहले लोग नहीं उठाते थे। हर बार सभाओं में सावरकर जी या गोडसे का नाम जैसे कहते हैं। अब गोडसे को महिमा मंडित करने की जो कोशिश होती है, या हिंदुत्व के नाम पे ये कहते हैं कि भाई ये धार्मिक स्थान हटा दीजिए, मस्जिद गिरा दीजिए, लेकिन आप ये देखिए इस सबसे करने से जनता का लोकतंत्र तो मजबूत होता नहीं है। ये सारे जो इतिहास से संबंधित बातें हैं, सांप्रदायिक से हटकर के जो चीजें हैं, उनमें सांप्रदायिकता घुसा दी जाती है। तो उनको लगता है कि हिंदू के प्रति यदि सावरकर को मान रहे हैं तो ओवैसी को सूट करता है कि गाली दे, शिवसेना को सूट करता है कि मैं अच्छा मानूं। कांग्रेस के भी कई लोग, नरसिंह राव जी को भी लोग अयोध्या की घटना के लिए भी उनको कहते थे वो तो संघ के भाई, वो तो निकर पहने हुए थे नागपुर में, जो उनकी पढ़ाई नागपुर में भी हुई थी, नामटेक में भी मतलब उस तरह से रहे। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि भाई वो कुछ संघी हो गए थे, नहीं। क्योंकि और मैं अभी की बात हो रही थी कि मैं कहूँगा आरएसएस को लेकर के भी जितनी ज्यादा जो नई पीढ़ी के लोग नहीं मालूम है, लेकिन इंदिरा गांधी ने भी जितना सारा चाहे जेल में भी भेजा हो जयप्रकाश जी और संघ के लोग, लेकिन यदि कोई विदेशी षड्यंत्र है और सीआईए का ऑपरेशन नॉर्थ ईस्ट में है, तो उन्होंने आरएसएस के लोगों को, आज भी अरुणाचल में यदि सरकार बनी बीजेपी की या असम में जो बनी है, इसके पीछे उस समय का काम है जब ऐसे लगता था ईसाई मिशनरियों की आड़ में सीआईए भारत में घुस रहा है, तो इंदिरा गांधी ने उनको आरएसएस का उपयोग किया, उनको सहायता दी। सुब्रमण्यम स्वामी, अब तो कई बदलते थे, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी का चीन से जो संबंध, एक समय संपर्क अच्छा था, इंदिरा गांधी ने, जो सबसे बड़े विरोधी थे इंदिरा गांधी के, बाद में सत्ता में आए, उनको जरूरत पड़ी कि नहीं चीन से संवाद करना है तो सुब्रमण्यम स्वामी को भेजा। तो कुछ तो वैचारिक प्रतिबद्धता होती है, कुछ उनका उपयोग होता है। ये जो विषय है सावरकर जी वाला, सब लोगों के बारे में ज्यादा वैचारिक और शैक्षणिक बात होना चाहिए, सांस्कृतिक आधार पर बात होना चाहिए। वो हिंदू धर्म या वो विरोधी हो, मुस्लिम विरोधी थे, ये नहीं। उस समय के पूरा एक देश में जो माहौल था, वरना उनको उसी समय में बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो सावरकर के लिए नेहरू भी नहीं करते, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नहीं रखते, उनको कहते सावरकर के शिष्य हैं या सब गोडसे के लोग हैं। तो ऐसा तो नहीं था कि इंदिरा गांधी या राजीव गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी, इन सब में आपस में संवाद या संपर्क नहीं था। ये सब सबको एक संगठन से कोई आदमी निकल करके गलती करता है या अपराध कर देता है, किसी परिवार में लोग किसी को गोली मार देता है, तो उसका पूरा परिवार ही वैसा तो नहीं हो सकता ना, पूरा परिवार ही अपराधी नहीं होता है। तो ये वहां से निकल करके भटक करके किसी ने सावरकर के समर्थक ने कोई गलत काम किया, तो क्या उसके लिए सावरकर को कर देंगे? जैसा अभी कहा भाई, जो अपने पैदल में है भगत जी, उनके परिवार में दादाजी ने जो बहुत काम किया,
अब यदि उस परिवार का कोई सदस्य कोई गलत हो गया हो कहीं भी कभी, तो इसलिए उस दादाजी को तो नहीं पूरा कहा जा सकता। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारे दादाजी नेवार समाजी नहीं माने। अब वो मूर्ति पूजा वार समाजी स्वामी दयानंद को मानते हैं, स्वामी दयानंद को सावरकर भी मानते थे, लेकिन पूजा आरएसएस में भी ये बहुत कम लोगों को मालूम है। डॉक्टर हेडगेवार की तो पुस्तक पढ़ेगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हड्गाबार जी ने ये कहा कि भाई देखिए ये हमें समाज को करना है, खाली मूर्ति पूजा वो वहाँ नहीं रोज नहीं जाते थे। मूर्ति वहाँ पर डॉक्टर मुख्यालय हाल में तो मैं नहीं गया हूँ, लेकिन वहाँ पर जब मूर्ति उस जमाने में लगी थी तो कहते थे पूजा से ज्यादा जरूरी है समाज के बीच में जाना है। वो भी स्वामी दयानंद के समर्थक वो भी थे इस मामले में, इस मुद्दा की खाली मूर्ति पूजा से नहीं कुछ होता है। ये सब एक वैचारिक आधार है कि आप कितने धर्म में आस्था है, संस्कृति में आस्था है, स्वतंत्रता और लोकतंत्र में आस्था है। इस तरह के गंभीर विषय में बहुत ही घटिया राजनीति और भाषा का भी दुरुपयोग करके जो समाज में नफरत पैदा करती है, इसको रोकने का प्रयास मुझे लगता है कि समाज में जो राजनीतिक दल समझदार है वो तो उसको ऐसा राजनीतिक नहीं उठाना चाहिए। જરૂર દસમી તો જે રીતે પુસ્તકના વિમોચન પ્રસંગે સંઘના સુપ્રીમોએ જે નિવેદનો કર્યા અને તેને રાજકીય રંગ ન આપવો જોઈએ એવું આ ચર્ચાનો નિષ્કર્ષ નીકળે છે। જે પ્રકારે નિવેદન કરવામાં આવ્યું છે સાવરકર માટે, સાવરકરને જે બદનામ કરી રહ્યા છે વિપક્ષો, અને આવનારા દિવસોમાં કદાચ સ્વામી વિવેકાનંદ, દયાનંદ સરસ્વતી અથવા તો યોગી અરવિંદને પણ બદનામ કરે એવું લાગી રહ્યું છે। ત્યારે આ બધી બાબતો જે છે નિવેદન છે એ નિવેદન માત્ર પુસ્તકના વિમોચન પ્રસંગે કરેલું છે, કોઈ ચૂંટણીલક્ષી નિવેદન હોય એવું લાગતું નથી। પરંતુ જે પ્રકારનું આજની પેઢી છે એ આજની પેઢી પણ આપણા દેશનો ઇતિહાસ જાણે, સાચો ઇતિહાસ જાણે। googleBaba.com ઉપર જે ઇતિહાસ આપવામાં આવે છે એનાથી દૂર થઈને સાચો ઇતિહાસ શું છે એ આપણા વડીલો પાસેથી જાણે તો વધારે સારું રહેશે અને દેશના ઉત્થાન માટે, દેશના વિકાસ માટે એક સારી નિશાની પણ રહેશે। દિલીપભાઈ, ભાર્ગવભાઈ, आलोक जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में भाग लिया। दस तो आ थी हमारी विशेष चर्चा। વધુ સમાચાર अपडेट्स માટે જોતા રહો इंडिया न्यूज़ गुजरात, गुजराती धड़कन। नमस्कार, धन्यवाद।